अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़सब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। अस्माउल्लाहिल हुस्ना के अल हलीम पूरे मुंग रसीदलू आग़ाज़ात चागा द कुदरत और ताकत बावजूद द ख़पल दुश्मनानो इख्तिलाफ़ को उनको बेदीन खल्क़ुना बदल गस्तेशी पागे कादिर दे, लेकिन द कुदरत बावजूद अगीला मोहलत वर कई और आगी सज़ा रुस्तु कई। दे सिफ़त ता सिफ़त द हिलम वही सिफ़त द बुर्दबारे और तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गण औसाफ दी गण सिफ़ात दी। दे अल हलीम बाने चे इंसान सोचू की तो दा अल्लाह द निज़ाम पता ते लगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर उम्मत ता अम्बिया लिगली दी और दासे दासे अम्बिया उश्तरे चेगी ज़र ज़र काला नहनिम सौ काला कौम के पादिशी द इनकार बावजूद अल्लाह गीला मोहलत वर कर हर सड़े न तबाह कई बल्कि ख़ास खलक़ी चिरागी न तबाह हुक्म अल्लाह की कदा से कह दे च हर मुखालिफ तवाक्कुल न ब्या बशायद चमुंगम नू पैदा हुई, लेकिन दादा अल्लाह निज़ाम दे तेर जुमा के मावेलू च दा अल्लाह निज़ाम लास के माखले तो दुनिया न बातिल कुफर शिरक ख़त्मी गिना अलबत्ता कमज़ोर के देश तो देश जुनो द कमज़ोरी कवलो कोशिश बगो और द हक़ द गालिब कवलो कोशिश बगो नूर कदा कुफरियात ख़त्म शी शिरकियात ख़त्म शी और बिदात ख़त्म शी नबिया खो दुनिया नशवा न दा दारुल इम्तिहान शो तो टोले हाले ज़ले ज़मुंग बाद हक़ द गलबे द पारे द चा द पारा व द हक़ गलब गुरु नागा गज़ात चागा द अल हलीम सरा अल अज़ीम हम दे आज़मत उर्दू अल आज़मत वही असल लफ्ज़ दे आज़मत अजसाम मुबारक चिकल मुंगा अज़ीम लफ्ज़ अरबे के इस्तेमालू दे ताल्लुक़ मखलूक द पारा आगे वक्त के रे इस्तेमाल की चिया खोयागा दागे दो गदवारी मुंग जिक्र को याद आगे द अर्ज जिक्र को याद आगे द डेप्थ द डूंगी वाली जिक्र को अरबे के द अज़ीम और द अज़मत इस्तेमाल मखलूक द पारा दरी सुजनों की लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मखलूक खुदे ना पदे वजह दागा सिफ़त द आज़मत पहुम दागा द शान मुताबिक अल्लाह अज़ीम दे दागा यो रोब दे दागा यो दबदबा दागा जो हैसियत दे दा हर चा बजल के कसो को अल्लाह हर सनुम दी और कसो दागा निस्बत दहर तकई ज़माने तकई एटम व मादे तकई, लेकिन हर सोग दा तस्लीमी च सोग ज़ात शतरे चागा जमुंगा पजुन के हर जय के दागा अमल दखल दगे ज़ात ता कुरान व हदीस की अल अज़ीम हुई इंसान दागा द इज़्मत पबारे के सोच अमदशी को सोच खलक दाग चीज़ पबारे के कोल इशी चिपाए पुई दिश कम सीज च जमुंग द अकल न मावराशी न पागे मुंग सोच न शुगोले अलबत्ता जमुंग द पोयोल द पारा कुरान और हदीस के आगा औसाफ इस्तेमाली की चिमुंगा दहागे प मफहूम पुईगू च अज़ीम मन लुए मर्तबे लिहाज सर लुए माने खुदा गदा लेकिन अगल वे वाले संग दे
دغلته انسانی عقل بیا پنکچر شي انشي ویلې هیڅ انسانی عقل د الله د کبریا وضاحت نشي کوله، د الله د عظمت وضاحت نشي کوله. انسانی عقل الته کې حیران شي. دغه وجه دا چې اهل سنت والجماعت معنی باندې خو پوهېږي چې کبریا یا عظمت منې لوی واله، لیکن داغه تعبیر وسنګي داغه تعبیر هغه الله ته حواله کوي. دې تفویض وي یعنی عظمت منې لوی واله، د شان لوی واله، د حیثیت لوی واله، د درجه لوی واله، لیکن الله مبارک و دې استعمال څنګه ناغه تفصیل اهل سنت والجماعت الله ته حواله کوي. دې تفویض وي دا مفوضه دي د اسماء حسنا د معنی په کیفیت معنی خو معلومه ده، لیکن کیفیت داغه سره لوی والے بعض لوی والے انسانانو کې بھی مخلوق کې بھی انسانانی ځان لوی غني، د الله نه ځان لوی غني، د رسول نه غني، د معاشره نه غني، مختلف ځایونو کې ځان تلوي وي زلوي مخ. لیکن لوی والے د انسان بسیخ انسان کې لویږي د تقوا په بنیاد لویږي چې د انسان کې د الله یره څومره ده. خو کوم سړی چې متقین هغه د هغې په بنیاد لوی نه کوي. راس الاتقیا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ټول شپه عبادت کوي، لیکن داغه آخری الفاظ داری چې ما عبدنا حق عبادتک، ما عبدنا کا حق عبادتک. ربا استاد شان سره چې کوم لایق عبادت هو هغه مونږ نه کړی شو. یعنی خپل عمل ډیر کم ښکاري، ورته ډیر معمولی ښکاري، د الله د شان مطابق ورته نه ښکاري. اگرچه مخلوق کې انبیاء هغه هستی دي چې هغې الله پوره پېژني، لیکن کم سړی چې د الله عابدي، د هغه نوکري، د هغه مزدوري، د هغه غلامي، هغه ته خپل هیڅ عمل صداسې نه ښکاري. البته زمونږ غوندې نالایقه سړی چې هغه ته خپل ورکوټې عمل ډېر لوی ښکاري چې ما توره کړې ده، بلکې ډېر خو پکې داسې وایي چې ما الله له داسې وکړل، لیکن هغه ما له هېڅ ونه کړل. پته نه لګېږي چې دا خلق الله عظیم غني که نه غني. سوه انسان یو سوه د هغه خدمت دي. انسان بسو کې الله ده یو ذات چې په خپل پیدایش کې الله ته محتاج دی. که د مور خېټه کې دی نو الله ته محتاج دی، خوراک کا کغه ورګي. دنیا ته چې راشي هم الله ته محتاج دی. د مور سینه کې د لپاره پې یخي دي دام الله ته احتیاج دی. او سمود پس چې دی لویږي غاښونه کېږي نو د هغې دپاره جدا یو انداز دی تربیت ته علم کوي، قدم په قدم دی الله ته محتاج دی. نو څنګه یو انسان دا ګیله کولی شي د خپل رب نه چې را ما له څه نه دي کړي؟ ستا دا وجود قدم په قدم د هغه نعمتونه چې انسان خوري دی د سوچ نه کوي. سړی ګرځي پخپو ګرځي، دا نعمت د چا دی؟ قتل دی په سترګو کوي، اورېدل په غوږونو کوي، ژوند دی په زړه باندې دی، په روح باندې دی، دا نعمتونه د چا دي؟ زمونږ خلک نعمت صرف پیسې ته وایي چې ماده موجود ده نه کنده دا نعمت دی، چې ماده نشته یا نه بیا نعمت نشته. د الله عظمت، د الله لویوالی، د الله شان ډېر لوی دی. بعض انسانان لویی شروع کی، هغه لویي د هغې کردار کې مښکاري.
تلو راتلو کې مخکاري دا لوی د انسان د شان لایق نه دی. عربو کې طریقه دا وه چې خلکو به د لوی د وجې خپلې ګیټې پټې ساتلې، څادر به یې چولو، لنګ به یې چولو، نو ورپسې به راښکې شو، ګیټې به پې پټې. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مخالفتو کو وی فرمایل من جر ثوبه خیلا، چا چې د لوی د وجې ځان پسې خپل کپړه راښکله نو دا سړی ملعون دی، دی جهنمی دی. ولې لوی د الله خاصه انسان له لوی نه ښایي. ډېر خلک یي چې هغه دې ځای باندې به لاس هم دي او داسې به هم کوي، لیکن دا د عاجزۍ علامت نه دی او ګناه دی. د انسان د عاجزۍ پته له هغې لګي چې انسان ته د الله او د هغه د رسول حکم راشي او دی هغې ته وایي آمنا وصدقنا، ټیک ده، بس دغه وکړم. چې یو سړی دا حرکت کوي چې قرآن و سنت مقابله کې کله خپل عقل پیش کوي، کله بل څه مجبوري پیش کوي، کله بل څه مجبوري پیش کوي، دا عادت تکبر کړی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل د لوی خبره وکړه، ډېر بد ردی ووی، عذاب یې بیان کو. نو صحابه کرام تپوس کوي چې یا رسول الله په مونږ کې یو کس دا غواړي چې زمونږ جامه دې ښایسته وي، زمونږ پیزار دې ښایسته وي، په دا به هم لوی لکه پاکه جامه اغوستل، صاف ستره پیزار اچول، دا لوی کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خو جمال دی، جمال سپینوالی ده نه وي. زموږ دې ملک دا مسله چې هر سړی کله حدیث اوري که نه، دې ځانه مطلب بیان کړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا جمال دی، الله جمیل دی او الله جمال خوښوي. نو پښتانه څه وایي؟ ښکلي د خدای هم خوښوي. لعنت الله علیهم، یعنی الله له دې صفت د انسان ثابت کو، د خلو نه سوزي بس. جمیل ښکلي ته نه وایي، جمیل ښایست ته وایي، سترایه ته وایي. ان الله جمیل، الله صاف ستره دی، ګن پکې نشته، نه د هغه په ذات کې نه د په صفت کې. یحب الجمال، هغه سترایي خوښوي، صفاواله خوښوي، صفایي خوښوي. دا خپل ذهن سم کې الله تعالی مخلوق غوندې نسبتونه مه کوئ. څوک به وایي الله عاشق دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولا معشوقه جوړه کړې، اذان ته عاشقان رسول وایي. په دې موږ ډېرې خبرې کړې دي درسونو کې، جمعو کې. عشق ډېر کنجر کچر لفظ دی، په دې وجه قرآن و حدیث کې دې لفظ استعمال نشته، هیڅ ځای کې نشته، ځکه د دې په نتیجه کې بدکاری کی. محبت بنیادی چیز ہے، محبت اختیار سره کیږي، عشق بے اختیارۍ کې راځي. اختیار پسندیدګۍ ته وایي. د یو سړي د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت ده نو دې کې ولا د اختیاري ته مجبور نه دی پاره، او دیو په دې پوهیږي چې زما کم نبی دی صلی الله علیه وسلم دنیا کې د ټول حسین نبی دی، او د هغه نبی په هر کردار کې او په هر سنت کې زما لپاره اتباع لازم ده. هغه محبوب دی، دی محب دی. دلته کې ټول عاشقان دي، نو لیونی دی، عاشق لیونی دی. هغه په دې نه دی چې بالفرض ز خپل یو مطالبه غواړم د حکومت نه یا د خلکو نه، نو دای لپاره سړک بندوم. زه یو مطالبه غواړم نو زه د خلکو املاکو ته ورته کوم،
او زما یو مطالبه ده د هغې لپاره خلک ټکوم را ټکوم په دې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اتباع کوم ده دا لیونتوب دی دا دین نه دی مطالبه به سړی کوي لیکن په هغه طریقه کوم چې قرآن و سنت نه ثابت دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره محبت د چا دی دا خلقو چې د هغې نه غم د پیغمبر په طریقه ده او نه خادي د پیغمبر په طریقه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم ودونه کړي دي کوېدنې کړي دي مړي خښ کړي دي لوڼې د کور نه رخصت کړي دي ځان له ودونه کړي دي صحابه کرامو له کړي دي آیا د هغې دا طور طریقې وي دا کم چې زمونږ دي په نوم هسې دعوې نه دي کول پکار چې زما جي پیغمبر سره مینه ده مینه ده دا د عمل نه ښکاري عبادات خو پرېږده چې هغې کې موږ څومره بدعات ور داخل کړي دي په هغې کې څومره شرکیات دي څومره فسق و فجور دی په هغې کې زمونږ عام ژوند هغه هم بد مه ګڼئ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په شان نه دی زمونږ ناپ تول کې صداقت نشته دی تجارت کې زمونږ رښتینوالی نشته دی په هیڅ معامله کې زمونږ امانت او دیانت نشته دی مونږ په کومه خوله باندې دا دعوې کوو چې زمونږ مینه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د یو انسان چې مینه ډېره وي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره هر شعبه د ژوند کې به د هغې اتباع کوشش کوي دا عمل نه ښکاري کې دعوې ضرورت نه وي دا آتش په خولې دعوې کوي دوه درې نعتونه به ووایي هغه نعتونه هم صحیح یې سره صرف د موسیقۍ کمی نعت خلق وایي پکار دا دی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم تعریف وکړی شي نعت تعریف ته وایي شعر کې وکړی شي نظم کې وکړی شي نثر کې وکړی شي دا د ایمان لازمه ده د ایمان حصه ده خو منبر او محراب کې به سندرې نه وایي شاعران دلته نږدې نږدې شاعران مړه دي اوس الله یې د هغې ته د هغې کوتاهۍ معاف کړي ای چې به نعت لیکه نو اول به ورته ګانې هغه طرز لیکلی په طرز د پلانکۍ ګانې شاید موږ سره لایبررۍ کې بعضې کتابونه د هغې بازار کې ملاویږي اوس یعنې یو سړي سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تعریف دپاره صحیح وزن نشته نه د ګای نه علاوه بل څه وزن نشته هغه سره د سیدنا حسان بن ثابت اشعار وګورئ چې به یې کیسې دي د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ اشعار وګورئ کوم چې هغې د نبي کریم وسلم په مدحه کې ویلي دي انشاءالله موقع به راشي زه به واورم تاسو ته چې د صحابه کرامو کم نعتونه اولی رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل حسان ته چې قل و جبریل معک وایا جبریل دې ملګری یعنی نعت د نبی جبریل به راوړو گویا کې او جبریل به حسان ته ویل چې داسې ووایه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې دا د ایمان حصه ده خو سندرې نه سندرې وایي کله به د هغه د شونډو تعریف کوي کله به زلفه نه واللیل جوړ کړي شرمېږي نه ته دا ښځه وه چې د هغه زلفې وی ته تورې زلفې دی واللیل دي دا څه خبره د قرآن بنیاد وباسه الله یو څه وایي دی بل څه وایي هغه ته نسبتونه داسې داسې کوي چې بالکل جایز نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه سره محبت لازم دی سیدنا عمر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل پیغمبر سره محبت لازم ده هغه ویل یا رسول الله زما تا سره د خپل ځان نه علاوه د ټول مخلوق په مقابله کې تا سره زیات مینه ده یعنی زیات مې ډېر خوښ دی په دویم نمبر کې تا سره مینه کوم هغه فرمایل نه ستاسو چا سره مینه ډېره خولې نه څه وباسئ که نه خپل ځان سره ده سهار څوک مونځ نه کوي ځوانان خواړه کوي نه مونځ
ته دې پلاران او میندې هم ډېرې تکړه دي، ډېر هوښیاران دي. روژه کې پاسئ د دې لپاره چې روژه په ناره ونه نیسي، او سهار لمونځ چې ونه کړي جهنمي دی، یقینا جهنمي دی. د جهنم په اور سود د ستاسو د ټولو خپل اولاد. ځکه هېڅوک خپل بچی نه پاسئ او هسې دعوې به کوي زما رسول الله سره محبت دی. هېڅ محبت نشته. ما څو ځله حدیث بیان کړی دی، غالبا 13 جمعې نه مخکې جمعه وددت لو رأیت اخواني، کاش چې ما خپل وروڼه لیدلی وی. نو صحابه کرامو فرمایل موږ دې وروڼه نه یو؟ هغه ویل نه، انتم اصحابي، تاسو زما ملګري یې. زما وروڼه هغه دي چې هغې به زه نیم لیدلی، لم یروني وآمنوا بی، چې زه به یې نیم لیدلی او په ما به ایمان راوړي. خپل حیثیت خو پېژنه. زمونږ غوندې یو کمزوري مسلمان ته رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل ورور وایي، آیا موږ د هغه د برادرۍ څه حق ادا کړی دی؟ د مینې دعوې نه کوي خلک. هغې رسول صلی الله علیه وسلم هغه موږ ته یو کلیه وښودله، طریقه وښودله چې لویي کول د الله د شان سره ښایي. هغه سړی چې خپله کپړه په دې بنیاد ځان پسې راښکي چې زه لویي وکړم. دا نوی نسل هم وګورئ، د مشرانو کې هم بعضې بعضې بې ضرورته یې په اوږه باندې یو څادر ایښي، اوږې ورته داسې کږه کړي او چې ځي دا یو لاس داسې وایي، دې ته خیلا وایي. لقمان چې خپل زوی ته کوم وصیت کړی په هغې یو دغه هم دی چې دا چل به نه کوې. دا خو هغه کردار دی چې هغې نه لویي ښکاري. او بل کردار رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث جواب کې وویل صحابو ته چې دا تاسو کمې صاف کپړې اچوئ یا صاف پیزار وایئ، دا خو جمال دی، الله جمال خوښوي. الکبر بطر الحق وغمت الناس، لوی دی ته وایي، کبر دی ته وایي چې یو سړي ته حق خبره ښکاره شي چې دا حق ده او دی بیا هم هغه پرېږدي، نو دا سړی تکبر کوي. دا خپل عمل ته وګورئ اوس چې آیا مونږ کې هر یو کس متکبر دی که نه دی؟ ځان عظیم ګڼي که نه ګڼي؟ ښه به پوهېږي چې دا سړی ټیک وایي، خو بیا ملګرتیا د هغې باطل پرست کوي. جنگ به شروع شي، پوهه به چې دا شی زمانه دی د ده دی، دی په بیا موږ لاړه دی. ته نه عظمت پېژنې او نه تکبر پېژنې، نه لویي پېژنې او نه غربت او کمزوري پېژنې. زموږ د خلکو خیال دی چې الله ودرې، نعوذ بالله. دا ګنده صفات دي چې کله پته لګي چې دا خبره حق ده. خو زموږ د خلکو څه طریقه ده، د دې عالم ځکه نه منم زما جماعت کې نه ده، خبره ټیک وایي. خو نو د هغې عالم نه یې تپوس وکړه چې کبر څه ته وایي؟ الکبر بطر الحق. د حق د پیژندلو باوجود یو سړی لوی کوي، نو دا متکبر دی. دویم یې وفرمایل وغمت الناس، دا نن سل په سلو کې مسلمانان دی کې مبتلا دي، بل د ځان نه نیچ ګڼل. دا وار سړی وي پلارې شاخیل دی، دا دوبي دی، زه داسې یم، پښتون یم. د دې پښتون سلسله نسب زه داسې، دا به چېرته رسي؟ آدم علیه السلام ته رسي که بل چا ته رسي؟ او دا کم چې ته وایې شاخیل دی او دوبي دی او جولا دی او فلان دی او فلان دی، د نسب چېرته رسي؟ دا د آدم نه سوا د بل اولاد به نو. دا دماغ رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیک کړي، هغه به ویل دا دماغ سم کې ځان له، دا غلط دماغ دی. دا د شرافت معیار نه دی. او بل دا چې انسانان خو ټول دې ته محتاج دی، هم دې لوار ته محتاج دی، دې ترکان ته محتاج دی، دې درزي ته محتاج دی، دې چمیار ته محتاج دی. زپلی به خپله ګنډلی شي، ستا جرنده بند شي په خپله یې کولاولی شي، جامې خپله ګنډې، عجیبه کار دی.
ان هغه خلک چې هغه زمونږ دستو بازو دي هغه مونږ سپیره ګڼلی دي نیچم ګڼلی دي حالای دا اسلام نقطه نظر نه ده دا بېدیني ده غمت الناس دی ته وایي دا مرض بالکل ځان نه لرېږي چې زه دومره سړی یم او دا دومره سړی دی زه دومره تعلیم یافته یم او دی دومره دی او ما داسې کړي او داسې کړي دا ریسیز نه دی هیڅ چا ته پته نشته دی چې الله ته څوک پسندیده دی او هیڅ چا ته دا پته نشته دی چې زه جنت ته ځم او که جهنم ته ځم نو دی ځان پسې شي غوره کړي عظمت اللہ لخائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ تعالیٰ فرمائی لی التکبر ردائی والعظمت ازاری تکبر زما ردارا عظمت زما ازار ہے تا صفات تیر اللہ لاندے یو صادر تڑلی شی اغیت ازار ہوئی لنگ یو پاس تڑلی شی اغیت ردا ہوئی در اللہ صفت ہے مونږ پہ نه پوهیږو خدای او حدیث او صحیح حدیث څوک چې تعویل کوي نو تعویل هغې داسې وکړي چې دا تکبر او عظمت د الله شان پورې خاص دی اوړنا پیچونه ده او من نازعنی واحدا منه که یو سړی داسې کوي چې هغه زما عظمت راښکي ځان ته ځان عظیم ګڼي او دی عظیم گنلو کې زمونږ د عوامو ډېر لاسي دی غلو کوي خپل عالم خپل استاد خپل لیډر د خپل مرتبه نه پورته کوي لا خو عام انسان د زما استا غونډه کړ و دا غ ذهن کې هم څه شی راځي چې زم څه شی یم مهرباني وکړه د خپل علما خپل لیډران هغې نه خدایان مه جوړوئ امام احمد رحمه الله چې به د کلاس نه پاسېد د هغه به 20 زره او 50 زره ګراؤنډ کې شاګردان وو اعلان به دا وي څوک به نه پاسي تر کې مې چې زه کور ته نه یم تللی څوک به راځي نه چا ورته یو ځل ویل دا ولې هغه ویل زما هم دې ځای کې زړه شته دی او چې ما بسې 20 زره 50 زره کسان را روان دي نو زما اړه کې بسې لوی راځي که نه راځي دې صاحب ته ووایه خپل علاج وکول خپل علاج وکړه لویه نه ځان وباسه دا مظاهرې کوي د خپل قوت چې موږ سره دومره افرادي قوت دی کاش چې تا د الله صفات اورېدلی وي تکبر او عظمت دا د الله خاصه ده دا زنده‌باد مرده‌باد چغې پرېږدی ټول عمر ژوندی الله هي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ته مسجد کې چا دغه چغې مغې نه والې دا بس عجیب و غریب دور راغلی دی چې څومره لوی سړی کېږي دومره د هغه نه شیطان جوړېږي الا من شاء الله یې نیکان خلک پکې وي تکبر او عظمت چې چا ما نه راښکه بالفرض هغه کوشش یې کوو کوم چې زما صفت دی من نازعنی واحدا منه قسمته زبر آغا سٹم ماتوم لا بولم ماتوم و چا دنیا کے ماتشی اور چاہے چی دنیا کے ماتا نہیں کی نو آخرت زمونگا قدر قیامت ای کہ ہماتی عظمت اللہ لخائق زان عظیم مگنے زان کمزور گنے نو اللہ رب العزت با تاسو باندې ډېر رحم و کرم کوي د آیت کریمه چې کوم ما ویلې دی فسبح بسم ربک العظیم دې ما لږ سوچ وکړی کې څه وایي دا العظیم الله او د هغه ذات دی نو تاسو تسبیح د هغه وایئ پاکي د هغه وایئ آیت کریمه چې نازل شوه نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا خپله رکوع کې کېده د دې وجه نه مونږ رکوع له چې لاړ شو نو وایو سبحان ربی العظیم دا به بار بار ویم لیکن دی به پوهېږم نه زما هغه رب پاک دی د هر عیب نه چې هغه العظیم دی عظمت د هغه خاصه
और چې کله آیت کریمه نازل شو سبح اسم ربک الاعلی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اجعلها فی سجودکم په دې باندې سجده کې عمل شروع کړه دیو یې زموږ سجدو کې سبحان ربی الاعلی دا هر چانه اعلی برتر اعلی پورته الله ده رکوع دا لږه عاجزي ده او سجده دا د عاجزۍ انتها ده د دې وجه نه د کومو خلکو چې سجدې د الله په دربار کې ډېري قیامت پر ورځ الله هغې له ډېر لوی ورکوي ډېر لوی عظمت ورکوي عظمت لوی دا الله لخی پکار دای چې انسان بڑائی خپل نه بیانوي که الله څه ورکړي دی د هغې ذکر وکړي د دې دپاره چې خلقو ته وښیي چې الله په ما احسان کړی او ورپسې دې ووایي چې لوی پې نه کوم موږ مخکې هم حدیث ویلی دی رسول الله صلی وسلم به فرمایل انا سید ولد آدم یوم القیامه د قیامت په ورځ د سیدنا آدم په اولاد کې سردار بزیم رسول الله صلی الله علیه وسلم به سرداری دې پسې به سمدستي ویل ولا فخر په دې فخر نه کوم زموږ خلک ټول کې زما دې مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں اور مجھے فخر ہے کہ میں فلاں کا شاگرد ہوں ته حدیث وایه لږ چې تا ته دماغ دې کولی وشي لږ د فخر خبره انسان نشي کولی څه فخر به وکړي یو سړی یو شی د ځان نه جوړ کړي او په هغې له څه چلو کړي نو ټیک ده انسان به څه شی جوړ کړي دی په خپله مخلوق دی خو دا پراؤډ مراؤډ چا ته مه وایه ما ته به دې دا چل کېږي دا چل کېږي هېڅ چل نشته د دې وجې نه آخري وحی چې کومه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغلی دی کې څه دي اذا جاء نصر الله والفتح ورأیت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره تسبیح وایا د خپل رب د حمد سره واستغفره د هغه مخکې د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه د الله مخکې د خپلې کوتاهۍ اقرار کوه چې راو مونږ بندګان یو مونږ ستا د حکم مطابق صحیح عمل نه دی کړی شیخ دا قسمه څیزونه الله رسوي بیا پورته او چې عجز نه لوی په انسان کې د هغه سټ یا دنیا کې ماتېږي یا په آخرت کې اقول قولی هذا